सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। वाहिगुरु 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 सारी संगत जपो जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। चरना नाल जुड़ जावे पापां वल्लों मुड़ 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 जावे। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। सगल द्वार को छाड़ के गहियों तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। बाहे गहे की लाज अस प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे घर नौ ने दया वै ताए। सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय।
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। रखियो लाज हमारी सतगुर, रखियो लाज हमारी। 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 सगल द्वार को छाड़ के कहो तुहारो द्वार, बाहे बहे की लाज अस। गोविंद दास तुहार। परम सन्मानयोग गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र गोद विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हो, आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शिश दोहराइए। प्यार सत्कार और शरधा दे नाल सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के गुरु जी नूं सीस झुका के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की रहमत होई लुधियाना जिले का नगर जसड़ा, जिथे कि रल मिल करके गुरुद्वारा तीर साहिब पातशाही छेवीं विखे तीन दिनों तो गुरु चरणों विच बैठ करके गुरबाणी गुर इतिहास का आनंद आप रल मिल के मान रहे। सतगुर कृपा करन, जिस जिस मन की भावना नूं मुख रख के माई भाई आए हो, सब दियां शुभ भावनावां पूर्ण होण। सच्चे पातशाह बख्शिश करे, सब दे घरां विच गुरसिੱਖੀ आवे। यही अपनी भावना ते अरदास है। जदों सिख शरधा दे नाल सतगुरु दे घर वल चलदा है ना भाई, महाराज कहंदे असीं करोड़ां कदम अगे हो के उसका सत्कार करदे। हुंदा भी रहे जिहड़े भी शरधा भावना दे नाल आउंदे है। इस करके जदों घर तो तुरों वाहिगुरू वाहिगुरू दा जाप करदे ही आउणा चाहीदा गुरु। फिर वो समा भी भगती लेखे विच लग जांदा गुरु। लड़ीवार इतिहास साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा आपां विचार रहे सी। महाराज की कृपा गुरमुखों कीता नहीं जा रहा, हो रहा है। ना बोलण की हिम्मत है, ना सुनने की हिम्मत है, ना कुछ कहण की हिम्मत है अपने विच। महाराज कृपा करे, जिहड़ा गुरुआं दा इतिहास आपां पढ़दे आ सुनदे आ,
ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਊ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਵੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਗੁਰੂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਵੰਸ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਗਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਰ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਗਣ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਪਈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈਏ। ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਰੋਪੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਰਸਤਾ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚਮਕੌਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ 40-42 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਗਏ ਸੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਚੰਦ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਸਿਉ ਤੇ ਰੂਪ ਚੰਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਗਤ ਸਿਉ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਹਲਾ ਥਾਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਸਿਉ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਮੰਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਠ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਜੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜੋਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀਆ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਰੂਪ ਚੰਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹੈ ਹਵੇਲੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। 25 ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ 8 ਪੋਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਪਰ ਮਮਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਸੌਂ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਪਹਿਰਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵੱਢੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਨਾਲ ਲਮਕੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਨਿਹਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖੜਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਊ ਮਨ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਤਕ ਚੁੰਮਿਆ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਤਕ ਚੁੰਮਿਆ। ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਣੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਤੇ ਦੁਮਾਲੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਦੇਤਾ। ਉਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10 ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ,
युद्ध ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਧਿਰਾਂ ਲੜਨ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ? ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ, ਠੰਡ ਦੇ, ਨੀਂਦ ਦੇ, ਅਕੇਵੇਂ ਦੇ, ਥਕੇਵੇਂ ਦੇ, ਪਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ 40 ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਆਵੇ। ਸੁਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਕੈਸਾ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਨਾ ਹੀ ਸੈਨਾ ਦਿਸੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੰਗ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ 2.5 ਰੂਲ ਹੈ ਗੁਰੂ। 2.5 ਨੰਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜੇ। ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ 2.5 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 2 ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਰੋ ਜਾਂ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 2.5 ਫੱਟ ਜੰਗ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਰੂਲ ਜੀ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਮਰੋ ਜਾਂ ਮਾਰੋ। ਬਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 8 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, 8 ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 1.25 ਲੱਖ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ, ਇਹ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ 10 ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੀਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਖਵਾਜਾ ਮਗਦੂਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਗਦੂਦ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜੇ, ਉਹ ਵਜੀਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆਉਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਤੀਰ, ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਫੜ ਕੇ, ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, 2 ਜਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਣਨੀ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਕੁਛ ਸੋਚੋ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਸੀ ਭਰਾ, ਅੱਜ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਚੱਲੇ ਐ ਕਿੱਧਰ ਵੀਰਾ ਜਾਈ ਮਿਲ ਕੇ, 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 ਚੱਲੇ ਐ ਕਿੱਧਰ ਵੀਰਾ ਜਾਈ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲਾ ਹੱਥ ਕੌਣ ਧੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਾ ਖਲੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਤਿਲਕੇ, ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਧਰ ਵੀਰਾ ਜਾਈ ਮਿਲ ਕੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀਰ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵਾਲਾ ਮੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੈਸਾ ਸੀਨ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਜੀਦਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲਊਂ, ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ। ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਲੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾ ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਛਾਤੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸੰਜੋਗ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੜਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਤਲਵਾਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇ ਬਸ ਬੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੀਰ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। 522 ਫੱਟ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤੀ ਹੋਈ। 522 ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਘੋੜਾ, ਨਾਲੇ ਸਰੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਵੇ। ਜੈਕਾਰਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ
अपनी जिंदगी कुर्बान कर गया, बेदाग जीवन लेके गया। ऐदों वड्डी खुशी मेरे लिए होर की हो सकती। तां जयकारा लाया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज देखो, नहीं किसे दियां बहारां नूं खुसन दिता, भावें अपने बाग वैरान हो गए। हत्थां ही छावां कीतियां लखां पुत्रां नूं, अपने चारे दे चारे कुर्बान हो गए। अजीत सिंह दी शहीदी होई, नाल दे सिंह भी शहीदी पा गए। तां साहिबजादा जुझार सिंह उस हवेली विच कच्चियां पौड़ियां सी, पौड़ियां चढ़िया भज के उपर वग गया। 13 साल दी उम्र है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने पिता दे मूहरे जाके हथ बन ले। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे, जुझार सिंह तैनू की हो गया? फिर जुझार सिंह ने कहा सी, पिता जी भैया से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं आता, पीना नहीं आता। विद्या पढ़ाई तां कट्ठियां नूं, लाड लडाया तां कट्ठियां नूं, शस्त्र चलाउणे सिखाए तां कट्ठियां नूं। ते अज जे संसार तो जाण दी वारी आई है, अज काहतों विछोड़ा पाउंदे हो? पिता जी देवो आज्ञा, पिता जी मैं भी जावां, वड्डा वीर आ गया जंग नूं। देवो आज्ञा, पिता जी मैं भी जावां, वड्डा वीर आ गया जंग नूं। देवो आज्ञा, पिता जी मैं भी जावां, वड्डा वीर आ गया जंग नूं। देवो आज्ञा, पिता जी मैं भी जावां, वड्डा वीर आ गया जंग नूं। देवो आज्ञा, पिता जी मैं भी जावां, वड्डा वीर आ गया जंग नूं। देवो आज्ञा, पिता जी मैं भी जावां, वड्डा वीर गया जंग नूं। दाता जी वड्डा वीर आ 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 गया जंग नूं। देवो आज्ञा, पिता जी मैं भी जावां, वड्डा वीर आ गया जंग नूं। देवो आज्ञा, पिता जी मैं भी जावां, वड्डा वीर आ गया जंग नूं। देवो आज्ञा, पिता जी मैं भी जावां, वड्डा वीर आ गया जंग। ओ देवो आज्ञा, पिता जी मैं भी जावां, वड्डा वीर आ गया जंग नूं। कहंदे मैनू भी आग्ञा दिओ। मेरे सतगुर ने जुझार सिंह नूं गलवकड़ी च ले लिया। इनू पता नहीं सी भी पा गया शहीदी अजीत सिंह। कहंदे वो गए होए आ, मैं भी जाना है। गुरु साहब ने गलवकड़ी च घुट के जफ्फी पा ली। कहंदे शुक्र है पुत्रा आपे ही आ गया, पर यह दस तै तां किते जंग नहीं लड़िया, तैनू की पता युद्ध किवें हुंदा, तलवार चलाउणी नहीं आउंदी तैनू तां। पता की कहंदा महाराज, जे तलवार नहीं चलाउणी आउंदी, तलवार अगे सिर तां करना आउंदा। कहंदा महाराज इहदी तैयारी करन लग गए। गुरु एक श्री साहब देती, जदों तैयारी करन लग गए गुरु साहब नाले इहनूं दसी जांदे। कहंदे लै पुत्तर फिर जे आग्या मंगी है ते जा, पर लड़के शहीदी पाउणी है। याद रखी बैरी दी निगाह चों जिहदी निगाह हल गई, सोई बच्चा जीतू, जी दी पहला चल गई। ध्यान नाल जंग लड़ना। कोई एवें तकदा तकाउंदा रह जे
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇ ਸੋਈ ਝੰਡੀ ਲੈ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰਾ। ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਸੱਟ ਕਿਸੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਦੇ, ਭੱਜੀਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਏ, ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਸੱਟ ਕਿਸੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਦੇ, ਭੱਜੀਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਦੇ। ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਸ ਦਗੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਰੀਏ ਵੈਰੀ ਤੇ ਵਾਰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇੜੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨੇੜੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਜੰਗ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਜੰਗ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ? 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 ਕਾਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਾਈ ਮਾਸੂਮ 13 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਾਈ ਮਾਸੂਮ 13 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹੀ ਕੱਚੀ ਕੈਲ ਵਰਗੀ ਆਪੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲੂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨੀ ਭਰ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਖਾਂ ਅਜੀਤ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ? ਕਾਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਨਿਆਣੇ 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 ਨੂੰ? ਕਾਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ 13 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪੇ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲੂ। ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪਚਾਹਾਂ ਰਹਿ ਪਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਲਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਸਿੰਘੋ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ, ਹੋਣੇ ਹੌਸਲੇ ਚਾਹੀਏ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘੋ। ਜਦੋਂ ਗੱਜਿਆ ਮੇਰਾ ਜੁਝਾਰ ਜੋਧਾ, ਪਾਦੂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਥੂਰ ਸਿੰਘ। ਨਿਆਣਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮੇਰਾ ਜੋਧਾ ਤਕੜਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਅੱਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਦੋਜੇ ਸੀ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਚ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ
ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵੇ ਜੜ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਹਲਾਗੇ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਵਿੱਚ ਉਪੜਿਆ ਸੀਸ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹਣ ਚੰਡਾਲ ਪਤੀ ਵਰਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਤੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਕਾਲਜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਕਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਐ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਯੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੰਗ ਲੜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਿਆਓ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਰਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਵੱਢ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਮਰੋ ਜਾਂ ਮਾਰੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ। ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੜਿਆ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਈਏ ਠੰਡ ਸੀ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜੀ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਬੱਟਾ ਲਾ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਅਲ ਵਿਦਿਆ ਅਖੀਰੀ ਐ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਅਲ ਵਿਦਿਆ ਅਖੀਰੀ ਐ ਟੁੱਟ ਚੱਲੀ ਚੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਕੀਰੀ ਐ ਟੁੱਟ ਚੱਲੀ ਚੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਕੀਰੀ ਐ ਤੂੰ ਨੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਪੀ ਲੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਅਲਵਿਦਿਆ ਅਖੀਰੀ ਐ ਟੁੱਟ ਚੱਲੀ ਚੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਕੀਰੀ ਐ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸੀਰੀ ਐ
ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘਾ ਪਿਆਸ ਲਾਗੀ ਜੇ, ਪੀ ਲੈ ਰਤ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਚਾਗੀ। ਜਾ ਕੇ ਵੀਰਨ ਅਜੀਤ ਕੋਲੋਂ ਲਾਲਾ, ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਾ ਪਿਆਲਾ। ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਥ ਦਿਸ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਪਏ ਐ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 8 ਪੋਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ 40 ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਨੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਬੇਦਾਗ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ, ਬੜੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯੋਗ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਮਤ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਜਾਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸਫਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਐ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮਾਪਿਆਂ ਸਿਰ ਬੋਝ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਪੜੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ। ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਆਖਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਗੁਰੂ। ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੇ 4 ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਲਿਆਤਾ, ਕਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ,
ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲਾਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੇਖੋਗੇ, ਵਿਖਾਓਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ, ਸੁਣਾਓਗੇ, ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੇਸ ਦੇ ਅਸਾਈਆਂ, ਮੁੜ ਗਈ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਗੁਰੂ, ਤੀਰ ਵੀ ਖਤਮ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਨੀਵਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਬੰਦ। ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਮਮਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਲਓਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਕੈਰ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨੇ। ਫਿਰ 5 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਏ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ? ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਤੇ ਮੋੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। 5 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ। ਫਿਰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਕੀਮਤੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਣ ਸਿੰਘਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਬਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦਲ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੈਸਾ ਸੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਐ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਲੌਰ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਖੇੜੀ ਸਪਰੌੜ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਪਰੌੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਫਲੌਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ
ऐसी रचना रची खेड बनाई अपना पोशाका चोला जेड़ा पाया सी ला के बाबा संगत सिंह नूं पहनाता। कहंदे भाई संगत सिंह आ चोला पहन लै। चोला पा लिया। महाराज सच्चे पातशाह ने जेड़ी अपने सीस ते कलंगी लगी सी वो लाई, फिर ला के संगत सिंह दे सीस ते सजाती। आखो सतनाम वाहिगुरू। नाले कही जाते आ, कहते हुण पंथ दा हुक्म मन के मैनू जाना तां पऊगा। ये बाणा कलंगी मैं तैनू दे चलिया ताकि जालमां नू कुछ समा भुलेखा पैंदा रहे। बस मेरे वाले फर्ज निभाउणे आ, जिउंदे हथ नहीं आउणा। लड़के शहीदी पाजी कोई गल नहीं। प्यारे सिख नू नाले तां अपना चोला पहनाता, कलंगी सीस ते सजाती, तीरां दा पत्था ओदे मोढे पाता, नाले गलवकड़ी पाली। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। प्यारिओ कलंगी जिगा ते रेशमी बाणा सौंपता संगत सिंह नू। कलंगी जिगा ते रेशमी बाणा सौंपता संगत सिंह नू। कलंगी जिगा ते रेशमी बाणा सौंपता संगत सिंह नू। कलंगी जिगा ते रेशमी बाणा सौंपता संगत सिंह नू। कलंगी जिगा ते रेशमी बाणा सौंपता संगत सिंह नू। कलंगी जिगा ते रेशमी बाणा सौंपता संगत सिंह नू। कलंगी जिगा ते रेशमी बाणा सौंपता संगत सिंह नू। कलंगी जिगा ते रेशमी बाणा सौंपता संगत सिंह नू। कलंगी जिगा ते रेशमी बाणा सौंपता संगत सिंह नू। कलंगी जिगा ते रेशमी बाणा सौंपता संगत सिंह नू। कलंगी जिगा ते रेशमी बाणा सौंपता संगत सिंह नू। कलंगी जिगा ते रेशमी बाणा सौंपता संगत सिंह नू। बाबा वड्याइयां तेरियां, 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 बाबा वड्याइयां तेरियां। महिमा किस रसना नाल गावां, महिमा किस रसना नाल गावां। बाबा वड्याइयां तेरियां, बाबा वड्याइयां तेरियां। महिमा किस रसना नाल गावां, बाबा वड्याइयां तेरियां, बाबा वड्याइयां तेरियां। महिमा किस रसना नाल गावां, बाबा वड्याइयां तेरियां, बाबा वड्याइयां तेरियां। कैसियां खेडां रचाइयां गुरमुखो, इक्को ही चीज सी पंथ दी, कलंगी। ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿਉਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਤੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਵਿਛੜ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ श्री वाहिगुरू। ਇਹ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਧੁੰਦ ਬੜੀ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਣੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਨੇਰ ਗੁਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾੜੀ ਪਾਤੀ ਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੋਚ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਫੜ ਲਓ। ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇ ਰਬਦ ਫਾਰਸੀ ਚ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਿਆ
ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨ, ਤੀਰ ਮਾਰਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਕਟਾ ਵੱਢੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫੜ ਲਓ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ। ਨੇੜੇ ਗਏ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਆ ਜਾ, ਬੈਠਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਆ ਚੱਲੀਏ। ਆਜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਓ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਥ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 2-2.5 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ, ਇਹਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਖਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਰ ਹੰਝੂ ਜੇ ਚੰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ ਸੀ, ਸੁੱਕਾ ਹੱਥ ਹੀ ਚੰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ, ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ? ਜੁਝਾਰ ਤਾਈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਖਿਸਕਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਆ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਆ ਚੱਲੀਏ। ਪਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਥਾਂ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ 2 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਕਫਨੋਂ ਬਗੈਰ ਭਲਾ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ? ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਦਾਤਾ, ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪੰਖੇਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜੀ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਪਿਆਰ ਜਤਲਾ ਦਿਆਂ, ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ 2 ਟੋਟੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਨਿਭਾਈ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਫਨ ਤਾਂ ਪਾ ਚਲੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਏ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਾ। ਕਿੱਡੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੀ ਲੋਥਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਲੋਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਬਚ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰਣ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਜੇ ਕੱਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕਫਨ ਪਾਤਾ ਜਾਂ ਲੋਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਆ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਤਾ ਆਪ ਉਤਾਰਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਟਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਵੇਖੋ
ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਸਾ ਚ ਰੁੜੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਰਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕੁਛ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾੜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਹਿਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਇੱਕ ਜੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨਾ, ਬੀੜ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ, ਉਹਨੂੰ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਅਕੇਮਾ ਤੇ ਥਕੇਮਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਪਏ, ਦੋ ਗੁੱਜਰ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਸੀ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਲਫੂ ਤੇ ਗਾਮੂ। ਗਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਅਲਫੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲੇ। ਅਲਫੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ? ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਰਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਲਫੂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੋ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਆ ਲੋ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲੋ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ। ਕੁਛ ਮੋਹਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਜੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੁਰਤਾ ਗਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ, ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਕੱਢੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਹੀ ਝਟਕਾ ਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਲਫੂ ਤੇ ਗਾਮੂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਆਇਆ। ਬੀਬੀਓ ਆਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜੇ, ਰੋ ਰੋ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਮਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਜਾਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਪਿੰਡ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਪਾਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾ ਵੜੀ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੀ, ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕੇ ਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਵਜੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੂ। ਇਹ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੱਟ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸਿਆਉਂਦਾ ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਵਜੀਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਰਹੰਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 21-22 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿਉਂ ਦਾ ਸੀਸ ਨਾ ਇਹ ਵਰਸ਼ੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਆਓ ਦੇਖੋ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾਇਆ ਸੰਗਤ ਸਿਉਂ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੰਗੀ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ 21-22 ਦਿਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ। ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਪਾਊ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗੁਰੂ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਈ, ਵੱਡੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਲਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਠੰਡ ਬੜੀ, ਕੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਆਜੜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਜੜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਜਾਣ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਵੀ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕੱਲੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਡਰ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਬੀਬੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੀਜੀ ਸਰਦੀ ਆਫਤ, ਤੀਜੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ। ਕੀਤਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ, ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਲੇਰ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੀਬੀਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ। ਕੱਲਾ ਰੋਣਾ ਰੁਸਣਾ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਿਓ। ਆਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਰੋਣਾ ਰੁਸਣਾ ਤੇ ਲੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਥ ਚੁੱਕੀ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਥ ਚੁੱਕੀ। ਜਦੋਂ 25-30 ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਲਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਕੋਈ ਰੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਜਾ ਧਰਿਆ। ਦੇਹੀ ਬੋਝ ਕੇ ਉਠਾਵੇ, ਸੱਟ ਵੱਜਣੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਨਾਲ ਗਲ ਦੇ ਲਗਾਵੇ, ਜੀ ਕਲਾਈ ਭਰ ਕੇ ਢੋਈ ਜਾਵੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਰੀ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਪਾਲਾ ਜੋਰ, ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਹੋਰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲੋਥ ਪਛਾਣ ਕੇ ਚੁੱਕੀ, ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਤਾ ਸਰੀਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਾਰਾ ਭਾਂਬੜ ਬਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਸੁਰਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਢੈਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਭਾਂਬੜ ਬਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਈ। ਉਹ ਕੋਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਭਾਸੇ ਜਿਸਮ ਜਨਾਨਾ, ਉਹ ਬਾਣਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ। ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਾਂ ਡੈਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਬਾਣਾ ਇਹਨੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲਾ। ਸੋਚ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੌਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈ ਆ? ਲੋਥਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ? ਬੀਬੀ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੈਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹਾਂ ਵੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹਾਂ ਵੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹਾਂ ਵੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹਾਂ ਵੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹਾਂ ਵੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹਾਂ ਵੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ। ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨੋਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਨੀ ਉਤਰੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹਾਂ ਵੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹਾਂ ਵੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹਾਂ ਵੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹਾਂ ਵੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹਾਂ ਵੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਾਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੋਥਾਂ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫੜ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੋ। ਆ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕੱਢੀ ਗਾਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ 5-7 ਤੋਨੇ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਗੁਰੂ ਸਿਪਾਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 5-7 ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾਚੀ ਸਿੱਟਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਦਲੇਰ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ ਐ ਛਾਲ ਮਾਰੂ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚਿਖਾ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ। 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ 41ਵੀਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਦ ਚ ਬਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤਾੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾਜੇ ਸੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਮਾ ਤੇ ਤਲੋਕਾ 2 ਭਰਾ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਫੂਲ ਕੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ
ਦੱਸਿਆ ਰਾਮੇ ਤਲੋਕੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਕਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਐ ਹੱਥ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਮਨ ਵੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੱਥ। ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੀਬੀ, ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਐਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਠੂ ਹਲਾਸ ਬੀਬੀ। ਹਰੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਰੰਗਿਆ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਖੜਾ ਕੂਕੂ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਘਾਸ ਬੀਬੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਲਟੈਨ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਉਹ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਗਵੰਡੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਐਸੇ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ, ਨਾ ਕੋਲੇ ਚੜਨ ਨੂੰ ਘੋੜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਇਹ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੌਖੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਫਨ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਗਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਮੂਰੇ ਮੂਰੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। 4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਧੁੰਦ ਬੜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਉਣਾ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਉਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣਿਆ ਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਧੂਈ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਮੰਜਾ, ਪਾਟੀ ਜੀ ਜੁੱਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਸਿੱਖਾ, ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਧੂਈ ਸੇਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਅੱਗ ਬਾਲਤੀ ਵੀ ਲੈ ਸੇਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਨਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣਿਆ ਐਂ ਦੱਸ ਵੀ ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4:30 ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਗਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਐ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡਤਾ, ਐ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛਡਾ ਲਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲੈ, ਸਿੱਖੋਂ ਤਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,
ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣਿਆ ਲਿਆ ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਜਿਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਐ। ਜਦੋਂ ਆ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਜਿਉਣਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਰੋ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਲਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਛਾਣ ਲੀਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੱਥ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੌਹਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਸੀ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੱਤਾ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਪਜਾਮੀ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਪਾਟ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਐ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਖੁੱਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜਿਉਣਾ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਿਆ, ਹੰਬਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਖੜਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਪੂਰਨ ਜੀ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਖੋਲੋ। ਉਹ ਗਾਲੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੈਥੋਂ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਨੇ ਜਿਉਣੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਧਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਵਾੜੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਘਰੇ ਹੀ ਐ। ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲਿਆ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਦੱਸਤਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿੱਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦਾ ਸੱਪ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਬਣ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਉਣਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਸੀ, ਰਵਿਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਰੋਇਆ ਬਹੁਤ। ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਮਸਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਿਆ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਉਣ ਜੋਗਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਟਿੰਡਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਖੂਹ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਟਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੂਈ ਬਲਦੀ ਸੀ ਅੱਗ ਪਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਆ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾ ਡਾਉਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਰੋਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਰੱਬਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਵੀਂ ਮਾਰ, ਦੇਈ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰੱਬਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਵੀਂ ਮਾਰ, ਦੇਈ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰੱਬਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਵੀਂ ਮਾਰ, ਦੇਈ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰੱਬਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਵੀਂ ਮਾਰ, ਦੇਈ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰੱਬਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਵੀਂ ਮਾਰ, ਦੇਈ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ।
ਜਾਨ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਵੀ ਮਾਰ, ਦੇਈ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰੱਬਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਵੀ ਮਾਰ, ਦੇਈ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰੱਬਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਈ ਮਾਰ, ਦੇਈ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਰੱਬਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਈ ਮਾਰ, ਦੇਈ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ, ਜਿਉਣ ਜੋਗਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਟਿੰਡ ਚੱਗ ਪਾ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਜੰਡ ਸੀਗਾ, ਜੰਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਪਏ, ਟਿੰਡ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਏ ਹੋਏ, ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ। ਲਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਬੋਲਿਓ। ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ। ਚਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ। ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ। ਚਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ। ਨਿੱਕੇ ਪਏ ਆ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ, ਨਿੱਕੇ ਪਏ ਆ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਰਾਨੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ। ਚਿੜੀ ਨਾ ਪਰਿੰਦਾ ਘੁਸ ਕੇ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਬਲਾਈ ਦੀਂਦਾ ਦੇਹੀ 'ਚੋਂ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਭਿੱਜੇ ਤਨ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ। ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ। ਚਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਐ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਮੌਜ ਦੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਐ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਮੌਜ ਦੇ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਲਜਾਏ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਦੀਂਦਾ ਨੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਤਿਆ, ਬਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ। ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ। ਚਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੁੱਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਟ ਗਏ, ਬਸਤਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਗ ਮੇਲਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝਿਆ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਹੇਠਾਂ ਜੰਡ ਦੇ ਬਿਸਤਰਾ ਲੱਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਲਕ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਏ, ਰਾਤ ਲੰਘੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਓ ਸੱਚਖੰਡ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਨ ਚੋ ਫੇਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ।
ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਚੰਗੇ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ, ਭਰ ਭਰ ਪੀਤੇ ਪਿਆਲੇ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਸਾਈ ਦਾ ਬਿੰਗ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਇਹ ਕਸਾਈ ਦਾ ਬਿੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਸਾਈ ਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਊਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਦਾ, ਚਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੂਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਸਾਈ ਦਾ ਬਿੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਖਾਈ ਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਸ ਬਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਂਬੜ ਵਾਂਗੂ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਪਦਾਰਥ ਐ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਸਾਈ ਦਾ ਬਿੰਗ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਸ਼ਬਦ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਯਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਧਰਤਾ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਯਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੰਜੇ ਪਿਆ, ਸੱਥਰ ਤੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ? ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲਓ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। 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 ਸਾਨੂੰ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸੱਥ ਚੰਗੇਰਾ, ਭੱਠ ਰਹਿਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸੱਥਰ ਚੰਗੇਰਾ, ਭੱਠ ਰਹਿਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸੱਥਰ ਚੰਗੇਰਾ, ਭੱਠ ਰਹਿਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸੱਥਰ ਚੰਗੇਰਾ, ਭੱਠ ਰਹਿਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸੱਥਰ ਚੰਗੇਰਾ, ਭੱਠ ਰਹਿਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸੱਥਰ ਚੰਗੇਰਾ, ਭੱਠ ਰਹਿਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੌ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਰੋਡਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਾਪੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਐਂ ਪਿਆ ਭੁੰਜੇ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲੀ ਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਾਪੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਏ, ਸਰਬੰਸ ਦਾ ਦਾਨੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੀ ਏ। ਇਸ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੁਟਾ ਆਇਆ, ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਛੀ ਚਹਿਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਚਾਰ ਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਭੱਜੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਰਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ
ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ ਐ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਏ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਐ ਹਵਾਏ ਜਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਠਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੋ ਚੱਲੀਏ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਚੰਨ ਮਾਈਆ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਬੀਤੀ ਬਤਾਈ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਜੜੇ ਪੰਘੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਦਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੱਟ ਰਹਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਗਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਨੀਂਦ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੂਲ ਸਾਂ ਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਵਾਂਗੂ ਸੂਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸੂਲ ਝੁਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੇ ਸੱਚ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਐਸੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਸਵਈਏ ਪੜੇ ਜਦੋਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबे तुम कावो आप हाथ दा मोहे बचावो सुखी वसै मोरो परवारा जदों आ पंक्ति आई है कई बारी पढ़ी गुरमुखो सुखी वसै मोरो परवारा सुखी वसै मोरो परवारा दया सिंह धर्म सिंह वन्नी देखे भी लगदा महाराज नूं परिवार दी याद आ गई गोडे नूं लाया हथ महाराज किहड़े परिवार दी सुख मंगदे हो पातशाह फिर उच्ची दिने कहंदे ने सेवक सिख सब करतार कहंदे कल्ले मेरे बच्चे मेरे घर वालियां जां माता ही मेरा परिवार नहीं सी जिन्ने साडे सिख सेवक है यह सारे साडा परिवार है आखो सतनाम श्री वाहिगुरु देखो किड्डी वड्डी कुर्बानी करके फिर भी सुख मंगी सिख संगत सुखी वसै मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतार भुलिया ना करो भाई कुर्बानियां वध तो वध संगतां गुरु वाले बनो अमृत छको सिंह सजो इसे विच ही महाराज की खुशी मिलनी है होर जदों माड़े कर्मां वाले पासे तुरदे आ महाराज सोचते तो होणगे भी किन्नियां वड्डियां इन्हां वास्ते कुर्बानियां कीतियां ये कौम किहड़े राहे पै गई इत्थे तां चाहीदा सी बच्चा बच्चा अमृत धारी हुंदा गुरमुखो क्योंकि गुरु साहिबां ने चरण पाए अपने इलाके विच भी छेवें पातशाह ने किड्डी किरपा कीती है 10वें पातशाह भी आए गुरमुखो 9 गुरुआं दी आमद पंजाब दी धरती ते होई है कल्ले 10वें पातशाह बिहार च पैदा होए है बाकी 9 गुरु पंजाब दी धरती ते आए किन्ने संत महापुरख भगत होए इत्थों दे गुरमुखो ते जदों कहने आ ना भी अमृत छको उदों कई बारी सोचना पैंदा भी किहनूं कह रहे हैं जिन्हां दी खातर एडे वड्डे कुर्बानियां कीतियां 550 साल हो गया सिख धर्म दा प्रचार हुंदियां नूं जिन्हां नूं हुण तक समझ नहीं आई भी ये जिंदगी नाम जपण नूं सेवा नूं मिली है अमृत छकना जरूरी है मेरे कहे कदों लगणगे हे बई
ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਲਓ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ